Uh, Today we will see the revision of example of Cohen-Sutherland line algorithm. In that, we have to find the intersection point with the boundary of the rectangle. Okay. So in last lecture, we have seen the example based on Cohen-Sutherland line clipping algorithm. Then I have given one example to practice you for as a homework. Some students have solved it, but still some students have facing some problem. So let's revise. Okay, let's revise that example. So here this is the table which is used for finding whether the line is completely visible, partially visible, or completely invisible. And this result is depend on the operation of the logical and or logical or. If the logical and logical or both are zero, then it is completely visible. Okay. Then completely invisible when logical and logical or the result is non-zero. Logical and non-zero, logical or non-zero. At that time, we can say that completely the line is completely invisible. And third case is partially visible. At that time, logical and will be zero and logical or will be non-zero. At that time, the third case, that is the line is partially visible, means some part of that line is inside that rectangular window and some part is outside the window. At that time, we can say that the line is partially visible. That is why we have to find the intersection point of the line with that rectangular window. Okay. And when any line intersect that rectangular window, we already know the four corners of the window. So that is why we have already know one point of that intersection point. Okay, we have to find either x or either y. We have to find either x or either y. We have seen that in a last lecture. First, there are three steps. We have to find, for every example we have to calculate, or we have to maintain three steps. What are that step? First one is we have to find every example, we have to find slope of the line. We have to find slope of the line, and the formula for slope of line is what? M is equal to y2 minus y1 divided by x2 minus x1, right? Each time we have to, first step is we have to find slope of the line. Okay, whether it is intersect with the left edge, right edge, bottom edge, top edge, any case we have to find first slope of the line, and it is very simple. M is equal to y2 minus y1 divided by x2 minus x1. Okay, so once we have got the value of m, that is slope, then next case is what? We have to find c. We have to find c. M and c are constant, or m and c are same for that particular line. Okay, get it? We have to find first slope of the line. Next procedure is what? Next step is what? We have to find c. Then how we will find c? The formula for line is, like equation of line is y is equal to mx plus c. Y is equal to mx plus c. Using that equation, we will find c. And in that case, we have to put value of x or x and y of one point. If p1 and p2 is the line, then we have to insert that x and y value of the p1 point, and using that x y value of p1 and using m, we can found value of c. Okay, and when once we got value of slope, that is m, once we got value of c, it is very easy of third step. Very easy. In third step, what we have done? Third step ला आपल्याला काय करायचं बघा? We have to find simply
calculate value of x or y. Third step, remember that we have to find only one point, because whenever any line intersect with the rectangular, we already know one point among x or y. Okay, because we have already know they have given the all points of the rectangle in the example मध्ये काय केलेले आहे, चारीचे चारी पॉइंट त्यांनी दिलेले आहेत. त्याच्यावरून तुम्ही एक्स किंवा वाय त्या लाईन वरचा पॉइंट तुम्ही सांगू शकता, एक तर एक्स किंवा वाय सांगू शकता, बरोबर आहे का. बघा दुसरा पॉइंट आहे तो आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचा. तर बघा हे काय होतं, एक्झाम्पल होतं. ओके, दिस इज अ एक्झाम्पल फॉर होमवर्क. ओके, देन we will solve this. Okay, as I have told you that one student Renuka has shared her example. Okay, so I have taken that. So here first we have to draw a diagram. First we have to draw a diagram of that example. Okay, just we have to draw first rectangle. Just we have to draw first rectangle using this point where they have given a b c d point they have given. Using that point we have to draw first rectangle. पहिल्यांदा आपल्याला काय करायचं आहे, आपल्याला a b c d वापरून हा पहिल्यांदा काय करायचा आहे, रेक्टँगल ड्रॉ करायचा आहे. थोडंसं फेंट दिसत असेल तरी बघा, थोडंसं लक्षात आहे, मी झूम केलेलं आहे. ठीक आहे. तर इथे तुम्हाला काय करायचं, पहिल्यांदा एक रेक्टँगल काढायचं, नंतर काय करायचं, P1 लाईन आणि काय करायचंय, P2 लाईन. P1 चे पॉईंट पण त्यांनी दिलेले आहेत, P1 10 30, P2 80 90. नंतर Q1 Q2, Q1 10 10 आणि Q2 70 60. तर बघा अशा पद्धतीने ही काय करायची आहे, ही पहिल्यांदा डायग्राम काढायची. ओके, हे पुस्तकामध्ये पण एक्झाम्पल सॉल्व्ह केले, ती पण मी तुम्हाला डायग्राम दाखवेल, परंतु त्याच्यामध्ये थोडीशी प्रिंटिंग मिस्टेक आहे ह्या लाईन मध्ये. ठीक आहे, म्हणून मी ही डायग्राम रेफर केलेली. ही लाईन बरोबर आहे त्या एक्झाम्पल मध्ये बुक मध्ये दिलेल्या, तर ही Q1 Q2 थोडीशी चुकलेली आहे. ओके, म्हणून मी ही डायग्राम रेफर करतोय. लक्षात येते का बघा, थोडीशी फेंट आहे तरी पण तुम्ही व्यवस्थित जर असं लक्षात घ्या. ही अशी चौकोन आहे रेक्टँगल P1 आणि P2. आता काय केलंय बघा, पहिल्यांदा काय केलं बघा, एंड पॉइंट्स ऑफ द लाईन आर P1 P2 चे हे आहेत. आउटकोड ऑफ P1 काढला, P2 काढला. P1 बघा फर्स्ट बीट सेट केलाय 1 का, तर डाव्या साईडला आहे. P2 काय, टॉप ऑफ द विंडो आहे, बरोबर आहे, विंडोच्या वर आहे रेक्टँगुलर, म्हणून चौथा बीट 1 सेट केला. यांचं लॉजिकल ऑपरेशन वापरायचं आहे, लॉजिकल अँड ऑपरेशन वापरायचं. उत्तर आलेलं आहे, उत्तर हे कॅल्क्युलेट केलेलं आहे. याच्यावरून तुम्ही काय म्हणू शकता की the line is partially visible. इथे लिहायला लागणार तुम्हाला, the result is this, that is why don't remember, there is no need to remember what are the result of that or and just we by using this diagram we can directly conclude that the line is intersecting with the rectangle. तुम्ही डायरेक्ट म्हणू शकता की लाईन ही काय आहे, पार्शियली विजिबल आहे. लाईन ही काय आहे, पार्शियली विजिबल आहे म्हणू शकतो. इथे तुम्हाला लक्षात ठेवायची गरज नाही, आता 0 आलं तर काय येईल, 1 आलं तर काय येईल, बरोबर आहे. तुम्ही इथे दिसतंय आपल्याला ही लाईन काय आहे, पार्शियली विजिबल आहे, म्हणून तुम्ही इथे काय म्हणायचं आहे, डायरेक्ट इथे लिहायला लागणार तुम्हाला. इथे लिहायला लागणार द लाईन इज पार्शियली विजिबल. सो दॅट इज वाय वी हॅव टू कॅल्क्युलेट द इंटरसेक्टिंग पॉइंट, दॅट इज P1 डॅश अँड P2 डॅश. इथे ह्याला काय म्हणायचं, P1 डॅश, ह्याला काय म्हणायचं, P2 डॅश. तर बघा इथे काय केलंय बघा, फर्स्ट वी हॅव फाउंड, फर्स्ट स्टेप इज स्लोप ऑफ द लाईन. बघा सगळ्यांना लक्षात येते काय, बघा ज्यांना काल लक्षात आलेलं नाही त्यांना, त्यांच्यासाठी स्लोप ऑफ द लाईन m इज इक्वल टू y2 मायनस y1 डिवाइडेड बाय x2 मायनस x1. बरोबर आहे, हा तर फॉर्म्युला सिंपल आहे, y2 मायनस y1 डिवाइडेड बाय x2 मायनस x1. आता इथं x1 y1 x2 y2 काय घ्यायचे, पूर्ण लाईन. लक्षात येते का बघा, P1 टू P2 जी लाईन आहे ना, P1 ची x1 y1 घ्यायचे आणि P2 ची काय घ्यायचे, x2 y2 घ्यायचे आणि त्या व्हॅल्यू याच्यामध्ये टाकल्या. ओके, P1 च्या काय आहेत बघा इथं 10 30, P2 च्या काय आहेत बघा 80 90. ओके, मग त्यामुळे तिथं काय करायला लागणार, ह्या y2 मायनस y1 90 वजा 30, x2 मायनस x1 80 वजा 10. हेच उत्तर तुम्हाला काय. आता बुक मध्ये थोडासा बदल काय आहे सांगतो तुम्हाला. काही बुक मध्ये काय केलेलं आहे, पॉईंट नंतर 2 म्हणजे फ्लोटिंग पॉईंट आहे ना, तर 2 दशांश पर्यंत उत्तर काढलेलं असतं पॉईंट नंतर. आपण जे कॅल्क्युलेट केलं आहे 0.857 हे 3 दशांश पर्यंत आलं, तर त्यामुळे थोडंसं व्हेरिएशन असू शकतं. फार मोठा काय डिफरन्स नाही, आपण किती दशांश पर्यंत, एक जण 2 पॉईंट पर्यंत काढतात, काही जण 3 पॉईंट पर्यंत काढतात, काही जण 4 पॉईंट पर्यंत काढतात. तर थोडाफार मायनर फरक येईल, तेवढा असेल तर ते उत्तर हे करेक्ट कन्सिडर केलं जातं. फार एकदम मोठा फरक नको. ओके, तर ते बुक मध्ये थोडासा चेंज आहे, तर ते एक लक्षात ठेवा, काय अडचण नाही, हे उत्तर बरोबर आहे तुमचं 0.857. ओके, त्याच्यानंतर काय केलं बघा, स्लोप झाला. आता नेक्स्ट काय, सी कॅल्क्युलेट करायचं आहे.
ठीक आहे. आता नेक्स्ट काय बघा, इथं काय कॅल्क्युलेट केलेलं बघा, सी कॅल्क्युलेट केलेलं आहे. सी इज इक्वल टू वाय मायनस एम एक्स, बरोबर. वाय इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वरून सी. तर सी मध्ये इथं काय केलं, एका पॉईंटची P1 पॉईंटचे त्याच्यामध्ये व्हॅल्यू टाकल्या 10 आणि 30. 10 एक्स टाकलं, वाय काय 30 आहे. एम आपण कॅल्क्युलेट केलेलं 0.857, बरोबर आहे. याच्यावरून काय केलं आपण, सी कॅल्क्युलेट केलं. याच्यावरून काय केलं आपण, कॅल्क्युलेट सी केलं, बरोबर आहे. सी उत्तर काय आलं बघा 21.43. त्याचं उत्तर काय आलेलं बघा, सी इज इक्वल टू 21.43. ओके. त्याच्यानंतर आता पुढची स्टेप काय बघा, इथं स्किप केलेली आहे. पुढची स्टेप काय केलेली आहे बघा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. वाय इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. ओके. तर याच्यामध्ये काय केले बघा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, म्हणजे याच्यामध्ये काय केलेलं आहे बघा, y ची व्हॅल्यू आपल्याला कॅल्क्युलेट करायची. काय व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करायची आहे, y ची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करायची आहे. y ची व्हॅल्यू काय आहे बघा, एक मिनिट हा, y ची व्हॅल्यू सांगतो तुम्हाला, एक मिनिट. हॅलो. तर बघा y ची जी व्हॅल्यू आहे, ठीक आहे, y इज इक्वल टू काय आलं बघा, एम एक्स प्लस सी. y ची व्हॅल्यू काय झाली बघा, एम एक्स प्लस सी. आता तुम्ही म्हणाल इथं y कॅल्क्युलेट केलेला आहे, बरोबर. y का कॅल्क्युलेट केला, बरोबर आहे. y का कॅल्क्युलेट केला, तर इथं तुम्ही जर डायग्राम बघितला, डायग्राम मध्ये बघा, इथं डायग्राम मध्ये बघा, डायग्राम लक्षात येते का बघा, इथं बघा, इथं P1 डॅश चे काढायचे आहेत ना पॉईंट. तर तुम्हाला सांगा, इथं तुम्हाला एक्स पॉईंट माहित आहे, एक्स किती आहे 20 आहे बघा, इथे दिसतंय तुम्हाला हा पॉईंट किती आहे 20 आहे. तर हा 20 माहित आहे तुम्हाला, आपल्याला कॅल्क्युलेट काय करायचं आहे, ह्या लाईनवर कॅल्क्युलेट काय करायचं आहे, वाय पॉईंट मला माहित नाही, इथं लाईन इंटरसेक्ट होईल, इथं होईल, इथं होईल, कुठेही इंटरसेक्ट होईल, वाय वेगळा वेगळा येईल ना, एक्स सेमच राहणार. हे इथून इकडचं अंतर एक्स किती असणार 20, अंतर हे सेमच आहे. ही थर्ड स्टेप, पहिल्यांदा स्लोप काढला, दुसऱ्यांदा सी काढलं, सी कॅल्क्युलेट करताना P1 चे पॉईंट टाकले, आणि थर्ड स्टेप काय करायचं आहे, जो पॉईंट इंटरसेक्ट आहे ना त्याच्यातला आपल्याला एक पॉईंट काढायला लागतो, एक तर एक्स काढायला लागतो किंवा वाय काढायला लागतो. आता ही जी उभी लाईन आहे, इथं काय इंटरसेक्ट, इथं काय काढायचं आहे आपल्याला, इथं आपल्याला काय काढायचं आहे, एक्स आपल्याला माहित आहे, कॅल्क्युलेट काय करायचं आहे, वाय काढायचं आहे, बरोबर आहे. वाय काढण्यासाठी फॉर्म्युला काय, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. एक्स काढताना तुम्ही एक्स y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वरून एक्स पण काढू शकता आणि y पण काढू शकता. ओके. तर आता हे लक्षात येते का बघा, इथं 20 एक्स का आहे, तर ह्या रेक्टेंगलचा हा पॉईंट जो आहे ना, हा किती आहे 20 आहे. हा पॉईंट याचा पण किती आहे 20 आहे, ए चा आणि डी चा, म्हणून P1 डॅशचा एक्स पॉईंट 20 हा ऑलरेडी माहित आहे, ऑलरेडी माहित आहे. काढायचं काय, फक्त वाय काढायचं आहे. आता वाय कसा काढलाय बघा, y इज इक्वल टू काय केलं बघा, y इज इक्वल टू इथे या, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. याच्यामध्ये एम आपण काढला, स्लोप 0.857, एक्स मगाशी सांगितलं 20 आलं तुम्हाला, त्या रेक्टँग्युलर वरून कळालं आपल्याला, प्लस सी ची व्हॅल्यू काय काढल्या, वर काढल्या मगाशी 21.43, आणि ह्या फॉर्म्युले टाकून y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी चा वापर करून नवीन व्हॅल्यू काढली, काय आली 38.57. ओके. म्हणजे P1 डॅश चे पॉईंट काय आले 20 आणि 38.57. बघा डायग्राम मध्ये लक्षात येते का बघा, 20 आणि हे बघा, हे काय झालं, हे 20 आहे, इथलं हे 20 आहे, आणि मी कॅल्क्युलेट काय केलं 38.57, साधारण 30 आणि 40 मध्ये आहे बघा, 38.57. ओके. लक्षात येते का बघा, ज्यांना लक्षात आलेलं नाही काल त्यांच्यासाठी आहे, ठीक आहे. तर आता बघा, आता पुन्हा काय करायचंय बघा, आपल्याला एम माहित आहे आणि काय माहित आहे, सी माहित आहे. आता पुन्हा काय करायचंय बघा, आता तुम्ही या लाईनला झाला, इथं आपल्याला काय करायचंय P2 डॅश, इथे काय काढायचं P2 डॅश. मग आपल्याला काय माहिती आहे सांगा, आता ही लाईन आहे ना, ही पूर्ण तुम्ही जर रेक्टँग्युलरची लाईन जर कन्सिडर केला, कॉन्स्टंट काय सांगा वाय. हे बघा इथून 70 पासून चालू झालंय, तुम्ही या लाईनवर कुठेही जावा, वाय काय असणार आहे 70च असणार आहे, हे महत्वाचं आहे. वाय काय असणार 70च असणार ना, तुम्ही इथे इंटरसेक्ट करा, कुठेही इंटरसेक्ट करा, हे काय 70च आहे. इथला आपल्याला कॅल्क्युलेट काय करायचं आहे, कॅल्क्युलेट एक्स करायचं. तिथे कॅल्क्युलेट काय करायचं होता, वाय कॅल्क्युलेट करायचं होतं. तिथे कॅल्क्युलेट काय करायचं होता, कॅल्क्युलेट काय करायचं एक्स करायचं. हे अगदी महत्वाचं आहे.
इथं कॅल्क्युलेट काय करायचं आहे, एक्स कॅल्क्युलेट करायचा आहे. मग फॉर्म्युला काय सांगा, फॉर्म्युला काय सांगा, y इज इक्वल टू mx प्लस c वरून तुम्ही x इज इक्वल टू y मायनस सी डिवायडेड बाय m. मग x मध्ये 70 माहित आहे आपल्याला, y c माहित आहे मगाशी काढले त्या लाईनसाठी, m पण माहित आहे. याच्यावरून तुमचं उत्तर काय आलं 56.67. थोडा व्हॅल्यू पाहिजे तर तुम्ही रिवाइज करून बघा, कॅल्क्युलेट तुम्ही एकदा स्वतः करून बघा उत्तर बरोबर आहेत का. ठीक आहे, x ची व्हॅल्यू आली म्हणजे p2 डॅश काय आलं सांगा, 70 तर माहितच होतं आपल्याला, नवीन काय आलं x 56.67. ओके, तर हे p2 डॅश लक्षात येते का बघा, हे काय आलं p2 डॅश. मग एवढाच पार्ट विजिबल आहे ना या डायग्राम मधला, हा पार्ट फक्त विजिबल आहे, लक्षात येते का बघा, इथून इथं तर हे सांगायला लागेल तुम्हाला हे एवढी लाईन विजिबल आहे म्हणून p1 डॅश टू p2 डॅश. तर इथे दिले बघा तिने, सो लाईन सेगमेंट विथ एंड पॉइंट्स p1 डॅश 20,38.57 and p2 डॅश 56.67 आणि 70 इज द विजिबल सेगमेंट. ओके, हे पहिले झालं. आता दुसरं डायग्राम काय बघा, दुसरी आहे ती Q1 Q2. Q1 Q2 Q2 तर आतच आहे, टोटली आत आहे रेक्टेंगुलर. Q1 डॅश इकडे आहे. ओके, आणि हे काय केले आपल्याला, Q1 डॅश आहे ते इथं या पॉइंटला आहे, Q1 डॅश इथं, तर हे पॉइंट आपल्याला करायचं आहे. ठीक आहे, हा पॉइंट आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचा, हे पार्शियली विजिबल आहे नो डाऊट. तर Q1 डॅश मधला मला काय माहिती आहे सांगा, हा पॉइंट वाय फिक्स आहे बघा, इथे 20च असणार, इथे 20 आहे, इकडे कुठेही तुम्ही इंटरसेक्ट करा या लाईनला, हे काय वाय पॉइंट फिक्स आहे आपला, हा ते 20 काढायचा काय फक्त एक्स. त्यासाठी आपल्याला काय करायचं आहे, नेहमीसारखं आपण काय कॅल्क्युलेट केलं बघा, हे पार्शियली विजिबल म्हणून सांगितलं. ओके, पार्शियली विजिबल म्हटलं तर पहिल्यांदा स्लोप काढला, y2 मायनस y1 डिवाइडेड बाय x2 मायनस x1, उत्तर काय आलं 0.833. ओके, नंतर काय केलं बघा, सी काढला, सी इज इक्वल टू y मायनस mx. याच्यामध्ये सी काढताना मात्र सी कॅल्क्युलेट करताना एकच पॉईंट वापरायचा, दोन्ही वापरायचे नाही, Q1 किंवा Q2. Q1 वापरायचा, Q1 वापरल्यानंतर काय आला, सी कॅल्क्युलेट केला. ओके, नंतर पुन्हा अजून तेच लाईन इक्वेशन लाईन वापरायचं, y इज इक्वल टू mx प्लस सी. याच्यामध्ये काय केलं, x कॅल्क्युलेट करायचं आहे ना, म्हणून x इज इक्वल टू y मायनस सी डिवाइडेड बाय m. x मध्ये y काय 20 आहे, रेक्टँग्युलरच्या विंडोवरनं कळायचं 20. सी कॅल्क्युलेट केलं 1.67, m पण कॅल्क्युलेट केलेला आहे इथं, m पण आपण इथं कॅल्क्युलेट केलाय, स्लोप ऑफ द लाईन 0.833. ओके, उत्तर काय आलं 22.00. म्हणून हे नवीन पॉईंट आले 22 आणि 00. ओके, लक्षात येते काय बघा, नवीन पॉईंट काय आले 22 आणि 20. ओके, तर हे आपल्याला यायला पाहिजे. म्हणजे ही जी डायग्राम आहे ना, कुठली ही जी डायग्राम आहे, याच्यावरून आपण कॅल्क्युलेट काय केलं, Q1 डॅश, Q2 सेमच येणार, Q2 काय येणार 70-60. इथले पॉईंट कॅल्क्युलेट केले, काय पॉईंट कॅल्क्युलेट केले ते 22-20. Q1 डॅश त्याला काय म्हणायचं, Q1 डॅश 22-20 अँड 70-60, हे किती आहे 70-60 इज द विजिबल सेगमेंट, इज द विजिबल सेगमेंट. ठीक आहे, हेच आहे. आता इथं पुढे हे जे एक्झाम्पल दिले हे बुक मध्ये दिले, थोडीशी लाईन इथं थोडीशी चुकलेली आहे म्हणून मी ते एक्झाम्पल रेफर केले. हेच आहे सोल्युशन, ते फक्त जरा डिटेल मध्ये लिहिलेलं आहे, हे थोडंसं डिटेल तुम्ही बघा, मी शेअर करतो आपल्या ग्रुपवर. हेच आहे पीपीटी सेम आहे, तर हा त्यांनी एक शेवटी टेबल काढलेला आहे, हे ओरिजिनल लाईन सेगमेंट, त्याची विजिबल काय, परत ओरिजिनल काय, ओरिजिनल लाईन केवढी होती आणि विजिबल केवढी झाली, Q1 Q2 मधली केवढी विजिबल झाली. ओके, आणि हे फक्त त्यांनी काय केलेलं आहे, एक टेबल शेवटी काढलेलं आहे, बाकी सगळं ऑपरेशन ते, फक्त व्हॅल्यू थोड्याशा पॉईंट मध्ये थोडासा बदल आहे. ते मगाशी मी तुम्हाला सांगितलं की आपण कॅल्क्युलेटर 3 दशांश पर्यंत काढले, त्याने 2 दशांश पर्यंत काढले, त्यामुळे थोडासा बदल आहे, एवढा काय फरक नाही. ओके, तर अशा पद्धतीने आपण हे एक्झाम्पल आज बघितलेलं आहे. तर तुम्ही कॅल्क्युलेट करून बघा, अजून थोडंसं प्रॅक्टिस करून बघा. काल पण एक एक्झाम्पल तुम्हाला आपण मध्ये दिलेलं बघा, स्लाइड मध्ये, ते पण तुम्ही काय करा, करून बघा तुम्ही. ठीक आहे, स्वतः डायरेक्ट वहीवर सॉल्व्ह करून बघा. तर आज आपण काय करूया, इथं थांबूया. ठीक आहे, तर बघा एक्झाम्पल आज सॉल्व्ह करा, काय अडचण असेल तर मला विचारा. ओके, सो